less than or equal to k sigma is greater than or equal to 1 minus 1 by k square. And equation number 2 കൊടുക്കുക. Probability that absolute value of x minus mu less than or equal to k sigma is greater than or equal to 1 minus 1 by k square. And equation number 2 കൊടുക്കുക. Comparing equations 1 and 2, we get comparing equations 1 and 2, we get k sigma equal to 3 implies 3k equal to 3, 3k equal to 3 implies k equal to 1. Absolute value of x minus 10 less than or equal to 3 is greater than or equal to 0. Therefore, probability that 7 less than or equal to x less than or equal to 13 is greater than or equal to 0. Video. Okay. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? Probability that 4 less than or equal to x less than or equal to 16. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ആ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതും. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മീന് കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെബിച്ചെഫ് ഇനിക്വാളിറ്റിയുടെ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതും കേട്ടാ. less than or equal to 6 എഴുതിയോ? എങ്ങനെ കിട്ടാം? ഇതിനെല്ലാം പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് 4 minus 10 less than or equal to x minus 10 less than or equal to 16 minus 10. That is probability that minus 6 less than or equal to x minus 10 less than or equal to 6, which implies probability that absolute value of x minus 10 less than or equal to 6. Page number 3. Again നമ്മുടെ equation number 2 ന്റെ അതേ ഫോമിൽ തന്നെയല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോവർ ബൗണ്ട് ആണോ? അപ്പൊ comparing equations 2 and 3 എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? Comparing equations 2 and 3 we get k sigma equal to 6. But sigma is 2. Plus sigma is 3. Appo 3k equal to 6 implies k equal to 2. K equal to 2 ആണെങ്കിൽ 1 minus 1 by k square എന്തായിരിക്കും? 1 minus 1 by 4, that is 3 by 4. എന്ത് കിട്ടി? Probability that absolute value of x minus 10 less than or equal to 6 is greater than or equal to 3 by 4, which implies probability that 4 less than or equal to x less than or equal to 16 is greater than or equal to 3 by 4. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അയ്യോ എന്നോട് ചതി ഉണ്ടായിരുന്നു.
problem? Let x follows. Let x follows b 16.5. X follows b 16.5. അതായത് x is a binomial random variable with parameters 16 and 0.5. Compute probability that absolute value of x minus mu, absolute value of x minus mu greater than 3 sigma. Compute probability that absolute value of x minus mu greater than 3 sigma and find the upper bound. Find the upper bound of the above probability. Find the upper bound of the above probability using Chebyshev inequality. Using Chebyshev's inequality. dy shares inequality. ഇതിൽ എന്നും പി അല്ലേ പാരാമീറ്റേഴ്സ്? Binomial random variable with parameters 16 and 0.5. Binomial distribution parameter. Binomial distribution parameters എത്രയാണ്? പി എന്നും പിയും. എന്നും പിയും. അതിൽ n എന്ന് പറയുന്നത് 16 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, പി എന്ന് പറയുന്നത് 0.5 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആക്ച്വൽ പ്രോബിലിറ്റി, അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് x മൈനസ് mu ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 സിഗ്മ ആക്ച്വലി എത്രയാണെന്നും ആൾസോ ഫൈൻഡ് ദ അപ്പർ ബൗണ്ട് യൂസിങ് Chebyshev inequality. അപ്പർ ബൗണ്ട് അതായത് Chebyshev inequality യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് x മൈനസ് mu ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 സിഗ്മയുടെ അപ്പർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, ആക്ച്വൽ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? നമുക്ക് Chebyshev inequality മാത്രമല്ല ആക്ച്വൽ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? mu എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് e of x, സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് x എന്ന് പറഞ്ഞു. 16 തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ 0.5 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 0.5 ആണെങ്കിൽ q എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ്? 1 ആണ്, അതായത് 0.5 തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഇനി ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ e of x എന്താ? ബൈനോമിയലിന്റെ e of x എന്താ? np. n into p. n into p, അതായത് np. n p വേരിയൻസ് കാണാം. വേരിയൻസ് എന്താ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ? npq. npq, n into p into q, that is 16 into 0.5 into 0.5 അല്ലേ? എന്താ വരിക? 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2, 16 into 1/2 into 1/2. അപ്പോ 4 16 4 times 4 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് x എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് x, that is root 4
ഈക്വൽ ടു 2. 2 നമ്മുടെ മീൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ആക്ച്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പർ ബൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓക്കെ, എഴുതൂ. Given x follows b 16.5. Given x follows b 16.5. അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. ഈ നൊട്ടേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണം. Here n equal to 16, p equal to 0.5 implies q equal to 1 minus p equal to 1 minus 0.5 equal to 0.5. Vidya, for a binomial distribution, we know that p of x is equal to, for a binomial distribution, we know that p of x is equal to np, n into p equal to 16 into 0.5 equal to 8. Variance of x is equal to npq equal to 16 into 0.5 into 0.5 equal to 4. Implies standard deviation of x is equal to root of variance of x. Root of variance of x equal to root 4 equal to 2. Root 4 equal to 2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എഴുതണ്ട. പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് x മൈനസ് മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 സിഗ്മ. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കുഴപ്പമില്ല. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് x മൈനസ് 8. മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ഈസ് 2. 3 into 2 6 അല്ലേ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താ? അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് x മൈനസ് 8 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒന്നില്ലെങ്കിൽ x മൈനസ് 8 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 ഓർ മൈനസ് ഓഫ് x മൈനസ് 8 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 പ്ലസ് 8 എന്താ വരിക? 14 അല്ലേ? ഓർ ഇവിടെ എന്ത് വരും? x മൈനസ് 8 ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 6 മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. That is probability that x greater than 14 or x less than minus 6. ഈ മൈനസ് 8 പ്രത്യേകിച്ച് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് 8 ആവും. മൈനസ് 6 പ്ലസ് 8 ഈസ് 2 അല്ലേ? equal to probability that x greater than 14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ഏതുവരെ പോവുള്ളൂ? ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ x 0 1 etc up to n വരെ പോവുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മുടെ n എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 16 ആണ് അല്ലേ? 16 ആണ് ഇവിടെ n. അപ്പൊ 16 വരെ പോവുള്ളൂ. x എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി 0 മുതൽ n വരെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ x എന്ന് പറയുന്നത് 0 1 etc up to 16. അപ്പൊ x greater than 14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് വരുള്ളൂ? x equal to 15 or 16 or x less than 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വാല്യൂസേ വരുള്ളൂ? 0 or 1. ഈ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. So probability that
absolute value of x minus mu greater than 3 sigma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ probability that x equal to 0 ആവാം 1 ആവാം 15 ആവാം 16 ആവാം. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ഓരോന്നും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, എന്തൊക്കെ അറിയണം? എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 15 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 16 അല്ലേ. ഓരോ വാല്യൂസും, അതായത് എക്സിന് 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ദെൻ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രോബബിലിറ്റീസ് കിട്ടും. ആക്ച്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി മനസ്സിലായ? നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മീനും വേരിയൻസും കണ്ടുപിടിച്ചു. അതൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കിട്ടി. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് x മൈനസ് mu ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 സിഗ്മ എന്നായിരുന്നു. സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് 2 എന്നാണ് കിട്ടിയത്. സോ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് x മൈനസ് 8 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 എന്നായി അത് മാറി. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് x മൈനസ് 8 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ x മൈനസ് 8 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6 അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഓഫ് x മൈനസ് 8 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 6. അതായത് x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 14 അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ x മൈനസ് 8 ലെസ് ദാൻ മൈനസ് 6 ഇനിക്വാളിറ്റി മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് x ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് കിട്ടും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 14 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ, 15 16. എന്നെ 16 വരെ തന്നിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് 15 16 ആയത്. x ലെസ് ദാൻ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കാട്ടിലും ചെറുതായിട്ട് രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിന്റെ വാല്യൂ 0 ആവുന്നത്, 1 ആവുന്നത്, 15 ആവുന്നത്, 16 ആവുന്നത്, ഈ പ്രോബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ പ്രോബബിലിറ്റി. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എഴുതുക. കൺസിഡർ ബോർഡിലുണ്ട്, ഇത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടുന്ന് കൺസിഡർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വരെ എഴുതുക, എന്നിട്ട് ഇതുവരെ എഴുതുക. ഇക്വേഷൻ 1 വരെ എഴുതുക. കറണ്ട് വന്നൂല അച്ഛാ? ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻ 1. ഇനി നമുക്കറിയാം x ഫോളോസ് b 16.5 അല്ലേ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് f of x നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എന്റെ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ബൈനോമിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയൂ. NCX p raised to ഐശ്വര്യാണോ അറിയേണ്ട ബൈനോമിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ? NCX p raised to x q raised to n minus x. നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം ആണ് NCX q raised to n minus x അല്ലേ. x equal to 0 1 etc to n 0 elsewhere. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം. ഇവിടെ നമ്മുടെ n എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. സോ 16cx p എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0.5 raised to x, q എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് 0.5 raised to 16 minus x. x equal to ഇവിടെ നമ്മുടെ x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 1 to etc to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 16 ആണ് and 0 elsewhere. ഇത് ജനറൽ ഫോം ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എന്നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 16ഉം പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0.5ഉം ക്യൂയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0.5ഉം കൊടുക്കുക. ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 16cx 0.5 raised to x 0.5 raised to 16 minus x. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 0.5 raised to 16. x ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. x equal to 0 1 etc to 16 and 0 elsewhere. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ വരുന്ന ബൈനോമിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണ്ട നമ്മുടെ f of x. ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി f of 0യും f of 1ഉം f of 15 ഒന്നും കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? f of 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? 16c0 0.5 raised to 16 അല്ലേ? ഓരോന്നായിട്ട് കാണണ്ട, ഒരുമിച്ച് കണ്ടാലും മതി.
ഇത്ര എഴുതിയതിനു ശേഷം ഇക്വേഷൻ 1 becomes ഇതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് 16C0 0.5 raised to 16 അതാണ് f of 0. f of 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16C1 0.5 raised to 16. f of 15 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 16C15 0.5 raised to 16 അല്ലേ? ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് f of 16 ആണ്. f of 16 എന്താ വരിക? ഇക്വേഷൻ 1 അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വരും? പ്ലസ് 16C16 0.5 raised to 16. ഇതൊന്നും എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു 0.5 raised to 16 കോമൺ എടുക്കാം. ബാക്കി 16C0 plus 16C1 plus 16C15 plus 16C16 ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? സംശയമുണ്ടോ എഴുതിയില്ല? അപ്പൊ എഴുതും. Since x follows B16.5 means x follows B16.5 we have f of x equal to 16cx. We have f of x is equal to 16cx 0.5 raised to x. ബോർഡ് നോക്കി എഴുതുക. 0.5 raised to 16 minus x. x is equal to 0 on x plus 16 and 0 elsewhere. Equal to 16cx 0.5 raised to 16 x equal to 0 on x plus 16 and 0 elsewhere. Therefore, equation 1 becomes probability that absolute value of x minus mu greater than 3 sigma equal to 16 0.5 raised to 16 plus 16C1 എഴുതുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുക. ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതുക. ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ എഴുതുക കേട്ടോ. ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആൻസർ പറയുക. T 16C16 is 1 for 32, 33, 34. 34 into 0.5 raised to 60 ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് പറയേണ്ടത്.
കിട്ടിയ അനഘ